میں کہتا ہوں خدا کے لیے میری دل آزاری نہ کرے، میری بیٹی مر گئی ہے، میری بیٹی بڑی تکلیف سے مری ہے۔ میں کہتا ہوں میری بیٹی خوش تھی تو خودکشی کرتی، 9 ماہ 10 ماہ کا بچہ جس کو دودھ پلاتی تھی، میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح ہے، میری بیٹی بڑی معصوم تھی، میں کہتا ہوں بہت گندی تھی، بہت تھی، ماں باپ کو واپس کر دے۔ پھر ثانیہ سے اس نے فون کروایا، اس نے کہا بابا آپ دے دیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹی کو یہ مار دیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مذہبی آدمی ہوں۔ زبان اس کی کٹی ہوئی تھی، چہرہ اس کا یہ جبڑا یوں ہوا تھا، مجھے لگتا ہے اس کے اوپر زور دے کے پھر کرائم سین بنانے کے لیے اس کو لٹکایا گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے فورینسک والوں نے کہا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس ڈاکٹر انم نے کہا کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے۔ وہی ڈاکٹر وہاں پریگننٹ کہتی ہے، یہاں کہتی ہے میں بیٹی کی قربانی دے بیٹھا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، ملتان پولیس زندہ باد۔ بس مجھے اب اور ذلیل نہیں ہونا، مجھے اپنی بیٹی کو اور ذلیل نہیں کرنا۔ میں بیچاری بڑی دکھوں کے ساتھ مر گئی ہے، میری بیٹی بڑی دکھوں کے ساتھ مر گئی ہے۔ ہمارے لیے تو تھا ایک ان میرڈ لڑکا ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان میرڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بعد میں ہمیں جب ثانیہ یہ بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اس کے بعد ہمیں کوئی نوکر سے ان کا ایشو چلا، اس نوکر نے ہمیں بتایا کہ آلریڈی یہ شادی شدہ ہے، جس دن آپ کی بیٹی کی بارات تھی اس رات اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ سپٹمبر کو برتھ ڈے کے اوپر اس نے گفٹ دیا اس کو، سوکن گھر لے آیا، شفٹ کر دی یہاں پر کہ یہ تمہارا گفٹ ہے پڑا۔ اور ثانیہ نے اگر سوسائڈ کرنی تھی تو سوکن کے ساتھ رہ رہی تھی، اس نے تب نہ کی۔ بالکل، جب بتایا گیا اب تو سال ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ علی رضا میری پھوپھی کا بیٹا تھا، جو کہ ان کا داماد ہے، جو ان کا اس کیس میں ملزم ہے۔ جی جب میں نے اوپر جا کے دیکھا ویسی جیسی پکچرز آ رہی ہیں، میں نے چشمے گواہوں ویسی لٹکی ہوئی تھی۔ وہ بچی کو لٹکایا گیا تھا کیونکہ اس کو پھانسی پھندا جو ہوتا ہے نا وہ ٹائٹ ہوتا ہے، جی بالکل، دوپٹہ ڈھیلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے گھٹنے صوفے پہ نہیں ہوتے۔ یہ خودکشی کا حملہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خودکشی کرائم سین کریٹ کیا گیا۔ السلام علیکم، پروگرام پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ اولیاء اللہ کی سرزمین شاہ رکن عالم دربار کے باہر میں اس ٹائم موجود ہوں۔ یہاں پر حوا کی بیٹی ثانیہ زہرا کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور یہ رنگ دیا گیا اس واقعے کو کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ روتا ہوا باپ جو اپنی بیٹی کے لیے انصاف کا منتظر ہے، دہائیاں دے رہا ہے، کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد احتجاج کے بعد میری FIR کاٹی گئی مدعی فیملی کی جانب سے، یعنی ثانیہ زہرا کے والد کی جانب سے، جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میری بیٹی کو میرے داماد نے تشدد کے بعد قتل کیا اور مارنے کے بعد اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ وہ تصویر جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وائرل ہے، جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کو کس انداز میں کس طرح سے لٹکایا گیا۔ آج کے پروگرام میں تمام حقائق سے اٹھائیں گے ہم پردہ۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ثانیہ زہرا کے والد صاحب۔ ظاہر ہے جو وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے، کسی بھی گھرانے پر آئے تو والد، والدہ یا بہن بھائی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دکھ ہے جو ہضم نہیں ہوتا، جو دیکھا نہیں جاتا، جو برداشت نہیں ہوتا۔ والد صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کیس کے حوالے سے کچھ بتائیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ثانیہ زہرا کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی میرا نام اسد عباس شاہ بخاری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امام بارگاہ کے متولی ہیں آپ یہاں پہ؟ جی امام بارگاہ، ماشاءاللہ، تمہارا والا ملتان۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ثانیہ کی کتنی عمر تھی ایگزیکٹلی؟ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جی، اس کی 1 ستمبر 2003 کی ڈیٹ آف برتھ تھی، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے میرے خیال سے اس کی بنتی ہے 20 سال اور 10 مہینے غالباً، یا 11 مہینے۔ اوکے، 20 سال۔ یہ مجھے بتائیے کہ ثانیہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ثانیہ کے ایک بڑا بھائی تھا رضا عباس، پھر ثانیہ تھی، پھر اس کی چھوٹی بہن ہے 13 سالہ زینب زہرا۔ یعنی 3 بہن بھائی ہیں، یہ 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ بھائی کے متعلق ڈیٹیل سے بتائیے۔ بس بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جی 10 ماہ پہلے، ٹھیک ہے،
اور ثانیہ زہرا کی میں نے شادی 2019 میں کی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں ان کے مزاج کا جہاں میں نے بیٹی کی شادی کی کہ بھائی کے اکلوتے بھائی کی مارچ میں شادی ہوئی تھی 23 میں. ٹھیک ہے. وہ نہیں آنے دیا تھا بہن کو. اچھا. اکلوتے بھائی کی شادی پر ثانیہ زہرا کو نہیں آنے دیا, اجازت نہیں ملی. میں نے بڑا رابطہ کیا. ایک تو ان سے رابطہ, کیونکہ میری بیٹی کے پاس فون ہوتا نہیں تھا, انہوں نے فون نہیں دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. خود وہ فون ہمارا اٹینڈ نہیں کرتے تھے, کسی اور نمبر سے فون کرتے تو وہ بات یا نام سن کے بند کر دیتے, دروازہ بجا بجا کے ہم آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر میری بیٹی, جب میرا بیٹا فوت ہوا سپٹمبر میں, آدھا گھنٹہ وہ جنازے پہ آئی اور آدھا گھنٹہ وہ صرف ایک جمعرات پہ آئی. پھر میری بیٹی سے رابطہ نہ ہوا. ٹھیک ہے. میری بیٹی سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی 15 شعبان کو, جب وہ اپنے بھائی کی قبر پہ آئی اور میں اس سے نماز پڑھ رہا تھا, مجھے گلے لگا کے بہت روئی. تو میں نے کہا ثانیہ تو اتنی تنگ ہے مجھے پتہ ہے, تو تم آ جاؤ, اللہ کے نام پہ آ جاؤ, اب تو میں ویسے ہی بھائی نہیں رہا, تم آ جاؤ. جی. تو رو کے گلے لگاتی رہی, کہتی نہیں میرے بچے رول جائیں گے تو کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا. صرف شراب پی کے جب آتا ہے تب لڑتا ہے, رات کو مارتا ہے, مجھ پہ شک بہت کرتا ہے. حالانکہ نہ میں کہیں جاتی ہوں, نہ میرا کسی سے کوئی رابطہ ہے, نہ میں گھر سے نکل سکتی ہوں, اتنی محصور ہوئی ہوں, نہ میرے پاس فون ہے. وہ ہے ایسا, اس کا مزاج ایسا ہے, ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ چھوٹا بچہ میرا اب سال کا ہونے والا ہے, 9 مہینے کا, اس وقت میں 6-7 مہینے کا تھا, تو میں اس کو دودھ پلاتی ہوں, میں اس کو نہیں چھوڑ کے آ سکتی. انشاءاللہ میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا. اصل وہ چاہتی تھی کہ میرے باپ کو کوئی گلہ نہ آئے کہ میں بسی نہیں ہوں. پھر میرا بیٹی سے کوئی رابطہ نہ ہوا. ٹھیک ہے. 1 مہینہ پہلے مجھے فون آ جاتا ہے علی رضا کے نمبر سے, اسپیکر آن تھا, پیچھے وہ بول رہے ہیں اور میری بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ باپ کہو اب تو تمہارا بیٹا نہیں رہا, تو اب 2 بہنیں ہیں, تو ہماری آدھی جائیداد جو بنتی ہے وہ ہمیں فوراً ہمارے حوالے کرے. ٹھیک ہے. میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں دوں گا. جب میں نے بیوی سے مشورہ کیا, اس نے کہا نہیں علی رضا بڑا ظالم آدمی ہے, یہ بڑا تشدد کرتا ہے. پہلے بھی جتنا کچھ ہم نے 0 میٹر 2 گاڑیاں دی, جو زیور دیا, سب کچھ اس نے بیچ دیا ہے. یہ جائیداد بھی بیچ دے گا, تم ابھی اس کو نہ دو. ثانیہ میچور نہیں ہے, نہ اس کا اس نے آئی ڈی کارڈ بنایا ہے, نہ بننے دیا. آئی ڈی کارڈ تک اس کا بننے نہیں دیا, اب تک نہیں بنا. اب تک نہیں بنا. مجھے بنا ہوا ہے تو دکھائیں. ٹھیک ہے. اور نہ اس کا اس نے بینک اکاؤنٹ بنوانا ہے, کیونکہ وہ ثانیہ زہرا کو اس نے محصور کیا ہوا ہے, یرغمال بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جب اس کے بندے آ گئے, جی زمین دیں, جائیداد دیں, دکانیں دیں, میں نے کہا بھئی میں ابھی جب مروں گا تب دوں گا. پھر ثانیہ سے اس نے فون کروایا, اس نے کہا بابا آپ دے دیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی بیٹی کو یہ مار دیں. میں نے کہا میں تمہیں مہینہ بھیجتا ہوں, وہ تم سے رابطہ ہو نہیں سکتا, بچے مل نہیں سکتے. اتنی دفعہ تم نے مجھے فون کیا رات کو کہ مجھے لے جاؤ, پھر یہ تمہیں مار پیٹ کے تمہاری منتیں کر کے بٹھا لیتے ہیں, تو میں ابھی زمین نہیں دوں گا. پھر میری بیٹی سے رابطہ نہ ہوا. ٹھیک ہے. جب یہ اپنے بھائی کی شادی پہ اپنا بھائی کے وفات پہ آئی, تو اپنی ایک دوست کو کہا کہ اس نے نا دوسری شادی جو کی ہوئی ہے نا میرے سے پہلے, اس کی 2 بیٹیاں, اور اس کو میں نے کہا تھا, اس نے مجھے کہا تھا میں ان کو طلاق دے دوں گا. ٹھیک ہے. اس بیوی کو بھی وہ اسی ثانیہ والے پورشن میں آ کے اس نے اکاموڈیٹ کر دیا. اچھا. اور اس میں سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں, 4 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی, ثانیہ سے بھی 4 سال پہلے, جبکہ اس نے نکاح نامہ میں کنوارا لکھوایا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی مار کٹائی اس نے اتنی کی ثانیہ کے ساتھ. اور جب یہ میری بیٹی کے مرڈر والے دن پکڑا گیا, تو اس نے پولیس کو کمٹ کیا کہ ہماری لڑائی ہوئی تھی بڑی شدید, اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا, ثانیہ اپنے کمرے میں تھی. اب میں آپ سے, مجھے ٹھیک ہے میری بیٹی مر گئی ہے, مجھے کوئی شہرت, مجھے کچھ نہیں, مجھے تو چاہیے تھا نا انصاف. جی بالکل. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک باپ کے لیے اور کتنی تکلیف ہوگی کہ اس کی بیٹی 2 سال سے یرغمال ہے, غیروں میں اس کو اتنا تشدد کر کے قتل کر دیا گیا. اور لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں خدا کے لیے میری دل آزاری نہ کرے, میری بیٹی مر گئی ہے, میری بیٹی بڑی تکلیف سے مری ہے. بالکل. مجھے 9 بجے فون آ جاتا ہے SHO نیو ملتان کا. اچھا. نہیں, لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں
ये खुदकशी है, वो बहुत अच्छे थे। मैं कहता हूँ वो बड़ी खुश थी, उसके बच्चे वापस दे। मैं कहता हूँ मेरी बेटी खुश थी तो खुदकशी करती। ठीक है, मेरी बेटी खुश थी तो वह माँ बाप के पास, गंदी थी माँ बाप के पास भेज देते, निकाल देते, ना उसके पास फोन, ना उसका ID कार्ड, ना वो घर से निकल सकती, ना मिलने की इजाजत, ना किसी को मिलने की इजाजत है। फिर मसला ये है, ये कब ये 7 दिन से केस लटका हुआ है, पुलिस को एक आधा बंदा पकड़े, इंटेरोगेट तो करके हमारा मौकफ सही है या उनका मौकफ सही है। बिल्कुल ठीक मैं है। बहुत खुश हूँ, मैं खुदकशी कर दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, कमरे में तोड़ फोड़ हुई पड़ी है। मेरी बेटी को मर्डर किया है या उसने खुदकशी की है, दोनों सूरतों में रीजन सामने लाया जाए। हाँ, बिल्कुल। कि जिसको इतने बच्चों से प्यार था, माँ बाप से मिलने नहीं दिया गया था, जो भी उस पे इल्जाम लगाती है दुनिया लगाए, जो भी इल्जाम लगाते हैं उसके ससुराल वाले लगाए। मेरी बेटी को मार दिया, मुझे सिर्फ ये बताए मेरी बेटी का कसूर क्या था कि उसको मार दिया गया। ठीक है। 9 माह 10 माह का बच्चा जिसको दूध पिलाती थी, मेरी बेटी खुदकशी नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। मेरी बेटी बड़ी मासूम थी, आप किसी से पूछ ले, उन्होंने तो कहना है। मैं कहता हूँ बहुत गंदी थी, बहुत थी, माँ बाप को वापस कर देते। मुझे 9 बजे फोन आ जाता है 9 तारीख को SHO न्यू मुल्तान का कि आपकी बेटी ने खुदकशी कर ली, आप आ जाए। फिर साथ ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मजहबी आदमी हूँ, साथ ही SHO कहता है कि मुझे खुदकशी नहीं लगती। नहीं लगती? नहीं लगती। अच्छा। मेरे रिकॉर्ड पे ये बात आप, फिर मैं हिम्मत नहीं थी, मैंने अपने भाइयों को, 2 भाइयों को और अपनी बीवी बेटी को वहां भेजा। अच्छा। तो जो क्राइम सीन था, ये सारे नीचे बैठे थे, मेरी बेटी के ऊपर पोर्शन था। ठीक है। ये सारे नीचे बैठे हैं, मजे से चाय पी रहे हैं, कोई नहीं था। ऊपर गई मेरी बेटी अकेली लटकी हुई है, फॉरेंसिक वाले आए हुए हैं, पुलिस वाले आए हुए हैं। जब जाके मेरी बेटी को देखा गया, मेरी बेटी ने उसके रूम में बेड के ऊपर मेज पड़ी है, इस तरह का सोफा, ठीक है, जिसके ऊपर घुटनों के बल मेरी बेटी बैठी है यूं, और यूं करके उसका गर्दन जो है ना कपड़े से, मर्दाना साफे से बांधा हुआ है। ठीक है। फिर जब मेजरमेंट हुई, देखिए सब कुछ पुलिस को पता है, उसके बावजूद मेजरमेंट की 8 फुट का वक्फा आया। मेरी बेटी का कद 5 फुट, 8 फुट के वक्फे में मेरी बेटी 5 फुट वाली कैसे दुपट्टा बांध सकती? ठीक है, ठीक है। या फिर उसने जब खुदकशी की है तो उसको झूलना चाहिए था, उसके पांव फ्री होने चाहिए थे जी। जमीन टच ना होती, बेड टच ना होता, या सोफा टच ना होता। कमरे में तोड़ फोड़ थी। कम से कम जब उसको सारा फोरेंसिक वालों ने किया, जब उसको 1122 वाले और डॉक्टर्स ने उसको चेक किया, उन्होंने कहा कम से कम इसकी मौत 12 से 14 घंटे पहले हुई है, क्योंकि टांगे सीधी नहीं हो रही थी, अकड़ी हुई थी, टांगे सीधी नहीं हो रही थी। उसकी वीडियो है। ठीक है। जबान उसकी कटी हुई थी, चेहरा उसका ये जबड़ा यूं हुआ था। मुझे लगता है उसके ऊपर जोर दे के उसकी मौत हुई है नीचे, फिर क्राइम सीन बनाने के लिए उसको लटकाया गया। अच्छा, मेरी बात सुने, जबड़ा उसका टूटा हुआ था, लटकाया हुआ था, जबान उसकी कटी हुई थी। जबान चेक करने के लिए या देखने के लिए मुंह को खोलना पड़ता है। आप बता रहे हैं कि बॉडी जो है वो अकड़ी हुई थी, मुझे थोड़ा सा डिटेल से बताएं। मुंह उसका नहीं खुल सका, ठीक है, मर्द कब्र में उतारते तक, और एक मुट्ठी बंद थी, वो हम उंगली नहीं खोल सके। अच्छा, ठीक है, एंड तक। अच्छा, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसके बाप को पकड़ लिया। अब वो मौकफ क्या देता है मेरा दामाद जी कि हमारी रात को लड़ाई हुई है। अच्छा। मैं बड़े बेटे को लेके चला गया हूँ अपनी साथ वाले रूम में अपनी दूसरी बीवी के पास, ठीक है, और छोटा बच्चा और सानिया इस कमरे में थी। ठीक है। 6 बजे मैं उठा, मैंने दरवाजा बजाया, खोला ना खुला, मैंने तोड़ा, वो लटकी हुई थी। ठीक है, मैं उसकी बात मानता हूँ। 6 बजे तूने अपनी बीवी को देखा, ठीक है, लटके हुए। हाँ। दरवाजा पहले तो तू 6 बजे बजा क्यों रहा है? ठीक है, तू तो उठता है 10-11 बजे। अच्छा, 6 बजे तू उठ के दरवाजा खोल रहा है, नहीं खुला, तोड़ा है, तूने देखा बीवी लटकी हुई है, तूने उसको उतारा ही नहीं, उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसकी कोशिश ही नहीं की कि या इतला ही नहीं दी को हॉस्पिटल। वो तो बात की बात है, पहले फर्स्ट जो तूने क्यों उसको हमदर्दी से, इंसानियत के नाते उतारा क्यों ना उसको? कोई तूने छोड़ दिया। हाँ। 9 बजे तू कर रहा है 15 पे कॉल कि मेरी बेटी ने खुदकशी कर ली है। ठीक है, तू 3 घंटे क्या करता रहा है? ठीक है, 3 घंटे में तूने उसके माँ बाप को इतला क्यों नहीं दी? ठीक है, तुझे क्या डर था कि तू चाहता है कि आके पुलिस देखे? जब पुलिस आई, पुलिस ने मुझे इतला दी, पुलिस ने साफ कहा कि ये क्राइम सीन जो है ना क्रिएट किया गया है। ठीक है। अच्छा, फिर उसने अगर खुदकशी करनी होती अपने दुपट्टे से करती। ठीक है,
اس وہ مردانہ کپڑا صافہ جو ہمارے دیہاتی جٹ لوگ لوکل لوگ پہنتے ہیں وہ کیسے اس میری بیٹی کے پاس آ گیا؟ ٹھیک ہے، اچھا میں کہتا ہوں مرڈر ہے، وہ کہتے ہیں خودکشی ہے. ٹھیک ہے، خودکشی بھی ہے تو مجھے اس کے محرکات بتائے جائیں کہ وہ خودکشی کیسے کی گئی ہے. ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ میری بیٹی اگر وہاں خوش تھی ان کے موقف کے مطابق خودکشی کیوں کر، تو میری بیٹی نے خودکشی کیوں کی؟ رائٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بس مجھے انصاف چاہیے. آج 7 دن کچھ خبریں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ پاؤں بھی کاٹے ہوئے تھے، دانت بھی توڑے ہوئے تھے، یہ ہے حقیقت اس میں؟ جب اب اس کو نہلایا گیا اور سارا کچھ کیا گیا، اب جنازے کا ٹائم بن چکا تھا تو سب نے مجھے کہا کہ تو بڑی تکلیف میں اس کی موت ہوئی ہے، اس کا جسم پورا زخمی ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے اب تو جو ہو گیا بعد میں دیکھی جائے گی. پولیس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، فرانسک رپورٹ جو آ جائے گی اس سے بھی جو ہے نا اس کو انصاف مل جائے گا. ہم نے دفنا دیا. پھر پولیس کا یکدم یو ٹرن ہو گیا جی وہ جب تک اپنا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا ہم جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکیں گے. 5 دن بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کی باڈی 5 دن کے بعد پوسٹ مارٹم کیا قبر کشائی کر کے قبر کشائی کی گئی. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں انہوں نے آرڈر شارڈر لے لیے، سارا کچھ کرا لیا. حالانکہ نہ میں نے اپلیکیشن دی قبر کشائی کی، نہ آپ نے نہیں دی. میں نے کوئی نہیں. تو پھر اب مدعی آپ ہیں اپنے کیس کے؟ مدعی ہوں. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی قانون کے خلاف ہے بات. اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم ہو گیا تو اس کے بعد مجھ سے ایک پیپر پہ دستخط لیے. اچھا انہوں نے ایک فرضی 10 منٹ بعد ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ بنا کے میڈیا پہ چلا دی، جبکہ مجھے سی پی او کہتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی نہیں آئی. ڈاکٹر نے جو ہمیں کہا ہے اس نے کہا باڈی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ نشان نظر نہیں آ رہے، جبڑا ٹیڑھا ہے وہ نہیں کھل رہا، منہ میں سے سیمپل نہیں لیے جا سکتے، اور جو ہے اس کی موت ہوئی ہے گلا دبانے سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سانس رکنے سے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے گلا دبانے سے اس کی موت ہو گئی ہے. یہ تو نہیں فیصلہ ہوا نا کہ گلا کس نے دبایا. گلا اس دوپٹے سے اس صافے سے دبا ہے یا ہاتھوں سے دبایا گیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر اتنی جلد بازی کیوں کی جا رہی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ جلد بازی حکومت پنجاب اور ملتان پولیس اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے یا ان کو سیو کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو سوشل میڈیا پر، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے نا، اس امیج کو بچانے کے لیے ہمارے کیس کو کھو کھاتے ڈال دیں. اس کیس کو تباہ و برباد کر دیں، اس قتل کو ضائع کر دیں. ثانیہ کے 2 بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. ایک یہ بیٹا ہے، ایک چھوٹا بیٹا. کتنا چھوٹا؟ 9 یا 10 ماہ کا. اور میرے سننے میں آیا کہ ثانیہ پریگننٹ بھی تھی. مجھے فرینزک والوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے فرینزک والوں نے کہا کہ یہ پریگننٹ ہے بچی. جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس ڈاکٹر انم نے کہا کہ یہ پریگننٹ نہیں ہے. وہی ڈاکٹر وہاں پریگننٹ کہتی ہے یا کہتی ہے پریگننٹ. اچھا ایک منٹ مجھے 1-2 چیزیں جو ہے ٹو دا پوائنٹ بتائیے. زبان والے سوال کا مجھے آپ پراپرلی آنسر نہیں دے پائے کہ زبان کٹی ہوئی تھی، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب نہلایا گیا، جب اس کا چہرہ دیکھا گیا، چہرہ اس کا ٹیڑھا تھا، جبڑا دانتوں میں زبان آئی تھی، آدھی کٹی ہوئی تھی. اس کے فوٹو فرینزک والوں کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی. ڈن ہو گیا. ایف آئی آر پہلے دن ہو سکتی تھی نا جی، کہ ایف آئی آر کتنے دن بعد ہوئی ہے؟ 3 دن بعد. وہ بھی جب میں نے احتجاج کیا شدید. جب آپ کو کال کی ہے سچو نے کہ یہاں پر ثانیہ کی لاش لٹکی ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ باپ ہیں، آپ نے کہا ہوگا کہ بھائی کاروائی کریں، تو کیا جواب ملا؟ مجھے انہوں نے کہا خود ایس ایچ او کہتا ہے یہ خودکشی نہیں، مجھے مرڈر لگتا ہے. بندے پکڑے گئے، میں رونے پیٹنے میں اپنی ٹینشن میں. بندے کون سے پکڑے گئے؟ اس کا خامند، اس کا دیور، اس کا سسر پکڑے گئے. میں تدفین کر کے آیا تو انہوں نے کہا جی بندے چھوٹ گئے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایس ایچ او کو اتنی جلدی کیا تھی بندے چھوڑنے کی. کیا نام ہے ایس ایچ او صاحب کا؟ میرے خیال سے شفیق ہے. اور تھانہ کون سا ہے؟ نیو ملتان. آپ کی سی پی او ملتان سے بات ہوئی؟ جی ملاقات ہوئی؟ کافی ملاقاتیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان کے نالج میں آپ نے یہ باتیں دی ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ خودکشی ہے یا اس پر تشدد ہوا ہے، تو وہ رپورٹ کدھر ہے؟ میرے پاس رپورٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس پاور ہے، آپ لے سکتے ہیں. مجھے کہتی ہے کہ ابھی نہیں ہے، لیکن میڈیا پہ وہ رپورٹ چلی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ ایس ایچ او نے کہا؟ ایس پی نے کہا. ایس پی نے کہا. کیا نام ہے ایس پی صاحب کا؟ ایس پی حسن خاکی. پاکستان کا یہ المیہ اور ہسٹری ہے کہ جتنا کروشل قسم کا کیس سامنے آئے گا نا جی، اس میں انصاف ملے یا نہ ملے، اس کا ٹائم پاس کرو تاکہ اس کا جو پریشر ٹھنڈا ہوتا جائے. انہوں نے ٹائم پاس 7 دن کر دیا ہے.
अभी मुझे कहते हैं आप चुप करके 11 मुहर्रम तक गुजार लें, कोई तजाज ना करें। ये जब टाइम पास हो जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, सोशल मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मामला ठंडा हो जाएगा, फिर इसको कत्ल की बजाय खुदकशी मुल्ज़िमों को बरी हो जाएगा, ताकि हुकूमत पाकिस्तान पे भी हर्फ ना आए कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है और पुलिस तो कहेगी वैसे काम ना करना पड़े। रसूल पाक ने जो पहला हुक्म जारी किया था कि अपनी बेटियों को जिंदा ना मारो, आज वो रसूल पाक की हुक्म अदूली हो रही है। मैं बेटी की कुर्बानी दे बैठा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्तान पुलिस जिंदाबाद। बस मुझे अब और जलील नहीं होना, मुझे अपनी बेटी को और जलील नहीं करना। मैं बेचारी बड़ी दुखों के साथ मर गई है, मेरी बेटी बड़ी दुखों के साथ मर गई है। एक बाप रो के ये दुहाई दे रहा है कि मैं अपनी बेटी को जुल्म और तशद्दुद के बाद खो चुका, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्तान पुलिस जिंदाबाद। जिस्म पर निशानात थे? जी हाँ, गुस्ल मैंने करवाया था। उसके जिस्म खुद करवाया? जी हाँ, उसके जिस्म पे पुराने नए नील के निशान थे। अच्छा। कमर पे उसके काफी बड़ा नील का निशान था। उसकी टांगों के ऊपर थे। उसका जबड़ा टूटा हुआ था। मैंने खुद देखा है। मैं किसी रिपोर्ट को भी नहीं मानूंगी, मेरे से बड़ा गवाह कोई भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसका जबड़ा टूटा, उसकी जुबान कटी हुई देखी है। अच्छा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद थी कि वो तदफीन तक नहीं खुल सकी। हमारे लिए तो था एक अनमैरिड लड़का है वो, ठीक है, लेकिन वो अनमैरिड नहीं था। ठीक है। वो बाद में हमें जब सानिया ये बेटा भी पैदा हो गया, उसके बाद हमें कोई नौकर से उनका इशू चला। उस नौकर ने हमें बताया कि ऑलरेडी ये शादीशुदा है। जिस दिन आपकी बेटी की बारात थी उस रात उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई थी। सितंबर को बर्थडे के ऊपर उसने गिफ्ट दिया, उसको सौकन घर ले आया, शिफ्ट कर दी यहाँ पर कि ये तुम्हारा गिफ्ट है पड़ा। उसने भाई की मौत पे जब आई तब उसने बताया, वो रोई। वो सानिया ने अगर सुसाइड करनी थी तो सौकन के साथ रह रही थी, उसने तब ना की। बिल्कुल, जब तो बताया गया। अब तो साल होने वाला था उसके साथ, बिल्कुल तब ना की तो अब कैसे करनी थी सुसाइड। सानिया ज़हरा की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि गम से निढाल हैं अपनी बेटी की वजह से। जो सारा किस्सा सोशल मीडिया पर तो ऑलरेडी कहीं सच और कहीं झूठ मौजूद है ही। ये फैमिली असल हकीकत बताएगी, ये माँ असल कहानी बताएगी कि इसकी बेटी के साथ क्या क्या जुल्म किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सानिया के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम हुआ, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ इनके वालिद साहब से। आपसे मैं सवाल ये करना चाहती हूँ, आप एक माँ हैं, जब आपने ये शादी की थी तो शादी के कितने अरसे के बाद आपको इस चीज़ के बारे में मालूम हुआ कि आपकी बेटी पर जोर ज़बरदस्ती, जुल्म, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? 2 महीने के बाद, क्योंकि शादी के 2 माह बाद उससे मोबाइल ले लिया गया था। उसको इधर आने से रोक टोक शुरू हो गई थी। फिर उससे राब्ता अली रज़ा के नंबर पे करते थे, वो बात नहीं करवाता था। क्या कहता था? कि मैं घर नहीं हूँ। जबकि पीछे आवाज़ें आ रही होती थी सानिया की, मैं घर नहीं हूँ, मैं बात करवाऊंगा। 3-3 दिन फ़ोन करते थे, बात नहीं करवाता था। ठीक है। फिर 15 दिन बाद चक्कर लगता था उसका, तो वो हल्का फुल्का बताती थी, मम्मा ऐसे है, जैसे थोड़ा बहुत बात करती थी। तब इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं शुरू हुआ था। लेकिन तकरीबन 4-5 माह बाद बहुत ज़्यादा तशद्दुद शुरू हो गया था, जिस वजह से सानिया हमारे पास मुहर्रम में आई। 1 मुहर्रम को उसने कहा, मम्मा मुझे रोक के मैंने नहीं जाना वापस, क्योंकि नशा करता है और मुझे बहुत मारता है। अच्छा। तो सानिया की सास को मैंने कहा, अजरा बीबी को, कि इसको ना आप मुहर्रम के लिए इधर ही छोड़ दें, ठीक है, मुहर्रम के बाद इसको भेज देंगे। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, वो छोड़ दिया, क्योंकि अपनी सास के साथ आई थी, हस्बैंड के साथ आई थी, उसका ससुर भी साथ था, ठीक है। तो सानिया को उन्होंने छोड़ दिया। 3 दिन के बाद उन्होंने धमकियों वाली ना मैसेज शुरू कर दिया। क्या कहा? कि आप लोगों ने इसको रोका किस तरह से है, ठीक है। और हम लोग, क्योंकि हमारे ये बहुत जो दिन होते हैं, इन दिनों में इस तरह के मामलात, कोई जवाब भी मैंने उनको नहीं दिया, ठीक है। मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा हम 10 दिन के बाद जो भी होगी बात करेंगे। उसके बाद कोई इनका हमारे से रब्ता ना हुआ। 2.25 माह बाद उस आदमी ने निकाह कर लिया अपने ही खानदान में, धूमधाम से, ठीक है। तो
और सानिया कंसीव किया हुआ था, उसने 4 months की प्रेग्नेंट थी जब वो इधर आई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वालिद साहब ने मुझे बताया कि शादी जो है वो सानिया की शादी से पहले खुफिया की हुई थी। जी हाँ, हमारे लिए तो था एक अनमैरिड लड़का है वो, ठीक है, लेकिन वो अनमैरिड नहीं था। ठीक है। वो बाद में हमें जब सानिया ये बेटा भी पैदा हो गया, उसके बाद हमें कोई नौकर से उनका इशू चला। उस नौकर ने हमें बताया कि ऑलरेडी ये शादीशुदा, जिस दिन आपकी बेटी की बारात थी उस रात उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई थी। अच्छा, तो तकरीबन 4.5 साल की उसकी एक बेटी है, 6-7 साल या 8 साल की उसकी पहली बेटी है। ठीक है। तो वो सानिया को, बहरहाल सानिया यहाँ पर थी, उसको सदमा लगा। उसने जब तीसरा निकाह किया, खानदान में निकाह किया गया। अच्छा। हाँ जी, और उसके सारे घर वालों ने मिलके धूमधाम से निकाह किया वो। ओहो। तो वो सानिया के सामने? सानिया तो इधर थी ना। अच्छा, सानिया तो इधर थी। नहीं, जब धूमधाम से होता है तो खबर तो आ जाती है। हाँ पता हाँ तो हाँ, चलता सब कुछ आ गया। जिस्म पर निशानात थे? जी हाँ, गुस्ल मैंने करवाया था। उसके आपने खुद करवाया? जी हाँ, उसके जिस्म पे पुराने नए नील के निशान थे। अच्छा। कमर पे उसके काफी बड़ा नील का निशान था। उसकी टांगों के ऊपर थे, उसका जबड़ा टूटा हुआ था। मैंने खुद देखा है। मैं किसी रिपोर्ट को भी नहीं मानूंगी, मेरे से बड़ा गवाह कोई भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसका जबड़ा टूटा, उसकी जुबान कटी हुई देखी है। अच्छा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद थी कि वो तदफीन तक नहीं खुल सकी। कभी आप लोगों ने ये किया कि हमारी बच्ची का, अब देखें एक समझदार इंसान फौरन समझ जाता है कि मेरी बच्ची का मेरे से राब्ता क्यों नहीं होने दे रहे, यकीनन कोई मसला है, तो आपने कोशिश की कि जाएं और सानिया को ले आएंगे? हाँ। क्या मसले मसाइल हैं? सानिया को जब यहाँ पे 2.25 साल रोका था, इसीलिए रोका था, और हम इस रिश्ते के आगे चलने के हक में नहीं थे। अच्छा। वो आदमी बहुत साइको, बहुत पुरतशद्दुद, वो बहुत अजीब सा इंसान है। उसने ये मेरी बेटी से बदला लिया है। किस चीज का बदला? एक कुंवारी बच्ची तुम्हारे घर आई है, निकाह करके तुम्हारी इज्जत बन के आई है। वो जेलस होता था, वो सानिया से बहुत जेलस होता था। सानिया जिससे मोहब्बत करती थी वो उससे जेलस होता था। सानिया को अपनी माँ से मोहब्बत थी, वो माँ बुरी लगती थी। बाप से मोहब्बत थी, बाप बुरा लगता था। ठीक है। भाई से मोहब्बत थी, भाई बुरा लगता था कि एक ही जवान भाई उसका, इकलौता एक ही भाई उसकी शादी में नहीं आने दिया। और उसकी मौत पे भी वो सारा जहान गवाह है इस चीज का कि वो 2 घंटे के लिए सिर्फ आती थी। ठीक है। वो सिर्फ 2 घंटे के लिए उसके जो मौत के आपको ये बताती थी कि अम्मी ये मुझे मारता है या ये मुझे मार देगा, कोई ऐसा बिहेवियर बताती थी? अगर उसको पता होता कि वो मार देगा तो ये कैसे रहती वहां पर? अच्छा। ये तो उसको, वो सिर्फ एक ही बात करती थी कि मामा ठीक हो जाएगा। मैं कहती थी सानिया ये आदमी घर नहीं बसा सकता। उसने सानिया की पिछले साल 1 सितंबर को बर्थडे के ऊपर उसने गिफ्ट दिया उसको, सौकन घर ले आया, शिफ्ट कर दी यहाँ पर कि ये तुम्हारा गिफ्ट है पड़ा। उसने भाई की मौत पे जब आई तब उसने बताया, वो रोई। और सानिया ने अगर सुसाइड करनी थी तो सौकन के साथ रह रही थी, उसने तब ना की। बिल्कुल, जब बताया गया। अब तो साल होने वाला था उसके साथ, बिल्कुल तब ना की, तो अब कैसे करनी थी सुसाइड? पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस ने जब इनको वहां पर गिरफ्तार किया, वो गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने शायद उनको नजरबंद किया। अच्छा। बचाने के लिए। ठीक है। कहाँ पे? थाने में या कहीं भी ले गए, मतलब कि चारों तरफ उन्होंने अपनी गाड़ियों में बिठा दिया। हमें नहीं पता कि आगे उनको ले पे गए या नहीं ले गए, क्योंकि हमारे ऊपर तो ऑलरेडी एक क़यामत टूटी हुई थी। हमें तो ये था कि बेटी को मैं किसी तरह से ले जाऊं। ठीक है। फिर कफन दफन सब आप लोगों ने किया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे सानिया के दोनों आपके पास हैं? जी। अली रजा मेरी फूफी का बेटा था, जो कि इनका दामाद जो इनका इस केस में मुलजिम है। जी। जब मैंने ऊपर जाके देखा, वैसी जैसी पिक्चर्स आ रही है, मैंने चश्मे गवाऊं वैसी लटकी हुई थी। वो बच्ची को लटकाया गया था, क्योंकि उसको फांसी, फंदा जो होता है ना वो टाइट होता है। जी बिल्कुल। दुपट्टा ढीला नहीं होता। ठीक है। और हाथ सीधे होते हैं। ठीक है। ऐसे घुटने सोफे पे नहीं होते। ये खुदकुशी का हमला बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि ये खुदकुशी क्राइम सीन क्रिएट किया गया। हाँ जी। देखिए, एक घर में हादसा हो रहा है तो किसी को तो पता होना चाहिए कि भैया इतना बड़ा हादसा हो गया, वकूआ हो गया। वो किसी को भी कोई चीज का, हर कोई अपने कमरे में सो रहा है, दरवाजे बंद हैं, और हम जो गए तो ऐसे जैसे कि वो खटका रहे हैं, कोई दरवाजे नहीं खोल रहे। जब उन्होंने खोला तो उन्होंने कहा ये क्या शोर है?
जिस घर में वकूआ हो जाए, क्या उनको ये पता नहीं है कि उनकी बहू फौत हो गई है, मर गई है या ठीक है। फांसी लगी है। अली रजा की कजन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या लगती हैं आप उनकी? जी, मैं अली रजा की ना मामू की बेटी हूँ। मामू की अली बेटी। रजा मेरे फूफी का बेटा था, जो कि इनका दामाद जो है, इनका- जो कि इनका- इस केस में मुलजिम जी, है। जी, इस अच्छा, केस क्या में। आप घर पर थी, क्या कहानी है? जी, मैं घर में उसी मौके पे मैं पहुंच गई थी जब उनकी बेटी को लटकाया गया था। अच्छा। लटकी हुई थी। ठीक है। और जब हम घर गए हैं, देखिए एक घर में हादसा हो रहा है तो किसी को तो पता होना चाहिए कि भैया इतना बड़ा हादसा हो गया, वकूआ हो गया। वो किसी को भी कोई चीज का, हर कोई अपने कमरे में सो रहा है, दरवाजे बंद हैं, और हम जो गए तो ऐसे जैसे कि वो खटका रहे हैं, कोई दरवाजे नहीं खोल रहे। मैं भी कि मेरी फूफो भी उस कमरे में थी मौजूद। अच्छा। और ये सब बच्चे दरवाजे जहाँ पर खटकाते- सानिया पर तशद्दुद हुआ। जी जी, जिस घर में हुआ। ठीक है। और ये सब दरवाजे खटकाते रह गए, उन्होंने नहीं खोला। जब उन्होंने खोला तो उन्होंने कहा ये क्या शोर है। जिस घर में वकूआ हो जाए, क्या उनको ये पता नहीं है कि उनकी बहू फौत हो गई है, मर गई है या ठीक है। फांसी लगी है। राइट। जो भी हुआ है, इंसान को थोड़ा सा भी बीमारी आइडिया हो जाता है, आइडिया हो अंदाजा जाता घर के है। अंदर के घर हालात के का तो अंदर पता भी होता है और उसको आइडिया तो हो जाता है। ठीक है। इनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, ये खुद सोचे ना। बिल्कुल ठीक है। आप जब मैं- गई हैं तो आपने जाके क्या माहौल देखा? मैंने जब गई हूँ ना, ये बेचारी रो रही थी। इन्होंने माँ मुझे है। कहा कि ऊपर जाओ। जब मैंने ऊपर जाके देखा, वैसे जैसे पिक्चर्स आ रही है, मैंने चश्मे गवाऊं वैसे लटकी हुई थी। वो बच्ची को लटकाया गया था क्योंकि उसको फांसी, फंदा जो होता है ना वो टाइट होता है। जी, बिल्कुल। दुपट्टा ढीला नहीं होता ठीक है। और हाथ सीधे होते हैं। ठीक है। ऐसे घुटने सोफे पे नहीं होते। ये ठीक है। खुदकुशी का हमला बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि ये खुदकुशी, क्राइम सीन क्रिएट किया हाँ गया। जी, क्योंकि ये हो ही नहीं है। ठीक है। हाथ लटके हुए नहीं थे। नहीं लटके हुए थे, ऐसे मुट्ठी बांधती जैसे किसी ने तशद्दुद किया हो। तो उसके हाथ बांधते। खुदकुशी में तो हाथ भी खुले होते हैं, बिल्कुल। सीधे होते हैं, घुटने सीधे होते हैं, सब कुछ सीधा होता है। बिल्कुल सही है। ये वकूआ जैसे मैंने देखा है, मैं वैसे हाजिर नाजिर करके अपने 14 मासूमीन को कह रही हूँ। मैंने झूठ एक नहीं है कि इनकी वजह से या कुछ, जो मैंने देखा है मैं वही बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज की जो सारी की सारी सूरत हाल और तफसीलात आपके सामने बयान की गई, मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आई और मैं ये इख्तियार रखती हूँ, मैं हक रखती हूँ कि सच को सच बयान किया जाए और जो गलत नजर आ रहा है उसको गलत बयान किया जाए, उसको रिपोर्ट किया जाए। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि खुदकुशी हुई है तो उसमें बॉडी हैंग होती है, लटकी होती है, सोफे पे नहीं पड़ी होती, जिससे क्लियर होता है कि ये कैसी खुदकुशी थी कि सोफे पर हाथ भी लग रहे हैं, सोफे पर घुटने भी लग रहे हैं और आप लटकी भी हुई हैं। ये कैसी खुदकुशी थी जिसमें रुमाल, जो अक्सर मर्द देहाती साइड पर अपने कंधे पर रख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये साफा इसने रखा है रुमाल, उस साफे से जो नॉट लगाई गई है, जो गिरा लगाई गई है, वो बड़ी लूज लगाई गई है। पूरी बॉडी का जब वेट पड़ता है किसी एक कपड़े पर, रस्सी पर, तो वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो टाइट ही नहीं हुई, वो गिरा बड़ी लूज थी। ये दो बच्चे मासूम छोटे छोटे जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सानिया ज़हरा के बच्चे हैं और ये भी बताया गया पुलिस की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से कि सानिया जो है वो प्रेग्नेंट थी। अब एक प्रेग्नेंट खातून का कत्ल हो जाए तो वो सिंगल मर्डर नहीं रहता, वो डबल मर्डर होता है। यानी सानिया का कत्ल जो हुआ वो दो कत्ल हुए, उसके बच्चे को भी मारा गया और उसको भी मारा गया। नंबर 2, मैं जानना ये चाहती हूँ कि अगर कोई शख्स कत्ल हो गया है और पुलिस को बताया जा रहा है तो फिर पुलिस उसकी FIR 3 दिन के बाद, एहतजाज के बाद क्यों काटती है? ये एक सवालिया निशान है। CPO साहब के साथ मुलाकात हुई मुद्दई फैमिली की और उन्होंने कहा कि ठीक है, सब देख लेंगे। तो ये एक सवालिया निशान है इस पूरे सिस्टम के ऊपर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।